बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशां नूं। सो कई कंट्रीज़ दा अपडेट खास जानकारी तो तुहाडे नाल इस शो के जरिए आपां सांझी करनी ही है, पर खास तौर ते जिहड़े स्टूडेंट्स +2 जिन्हां ने हुण क्लीयर करनी है और स्टडी वीज़ा भी तुसीं अग्गों लैण दी तैयारी करनी है, तां किहड़ी-किहड़ी गल्लां ते फोकस करना है तुसीं ताकि टाइमली बिना किसी रुकावट दे फटाफट जो है तुसीं अपना प्रोसैस कंप्लीट करदे होए अपना स्टडी वीज़ा हासिल कर सको। ते अज ढेर सारियां गल्लां ढेर सारी जानकारी तुहाडे नाल इस शो के जरिए सांझी करनगे लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरैक्टर मिस्टर जसमीत भाटिया जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सब तो पहला आपां कैनेडा तो ही शुरुआत करांगे। पहला तो मैनूं ये जरूर दसो कि हुण मे इनटेक दे लई की हले भी टाइम की गुंजाइश है, स्टूडेंट्स अप्लाई करन तो उन्हां नूं सीट्स मिल सकदियां ने, उन्हां दा वीज़ा लग सकदा है मे इनटेक लई? सो सीट्स अवेलेबल हैं चाहे मे इनटेक लई, बट स्टूडेंट्स उही अप्लाई करन जिन्हां दी ट्यूशन फीस रेडी है। मतलब कि जे सपोज तुसीं मेरे कोल अज आंदे हो, तुसीं कहंदे हो कि जे तुहानूं मैं कल ऑफर लैटर दे दां तो तुहाडे कोल ट्यूशन फीस रेडी होनी चाहिए है। नॉर्मली की हुंदा बच्चे बहुत सारा समा ले लैंदे हैं ट्यूशन फीस पे करन लई। सो सानू फाइल 31 मार्च तक लॉन्च करनी है। सो वी हैव स्टिल 30 डेज। सो जे असीं 31 मार्च तक फाइल लॉन्च कर दिंदे आ, सो अज जिवें असीं कहिए 3-4 मार्च है, सो तुहाडी ऑफर लैटर विदिन 2 डेज आ जाती है एंड यू पे द ट्यूशन फीस ऑन द 3rd डे 4th डे एंड यू पे योर GIC ऑल्सो। और इन केस ऑफ रीफाइलिंग जे तुसीं अपना रीफाइल करना चाहते हो तां भी 31 मार्च तक तुसीं अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। तुसीं देखिया ही होना कि जिहड़े हुण कैनेडा के रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं, विदिन 9 to 10 डेज़ कैनेडा के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो कैनेडा के जे असीं रिजल्ट्स की गल करिए तो बहुत तेज़ी के नाल आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आई फील कि जे तुहाडे कोल फंड्स रेडी हैं फिर तो तुसीं अप्लाई करो फॉर मई इनटेक। अगर तुसीं कहंदे हो कि ऑफर लैटर आने तो बाद मैनू महीने का समा चाहिए, मैनू 15 दिन का समा चाहिए, मैं फंड्स अरेंज करने हैं, फिर यू शुड अप्लाई फॉर जुलाई इनटेक ऑल्सो। यूनीवर्सिटी कैनेडा वैस्ट का साढ़े कोल जुलाई इनटेक इज़ अवेलेबल राइट नाउ, जिहदे एसोसीएट डिग्री इज़ अवेलेबल, बैचलर डिग्री इज़ अवेलेबल एंड MBA इज़ अवेलेबल। उस तो बाद यूनीवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दे रही है। सो बहुत ही बड़े नंबर दी स्कॉलरशिप्स दे रही है। हुणे एक स्टूडेंट जिन्हों 6 साल का गैप से 2017 च उन्हें +2 की सी एंड नंबर भी कमा तो 58% ही सी। सो यूनीवर्सिटी कैनेडा वैस्ट असीं उन्होंने बैचलर्स अप्लाई किया एंड ही गॉट हिज वीज़ा अप्रूव्ड ऑन फर्स्ट टाइम। सो स्टूडेंट जे उन्हें किते क्योंकि वो बैचलर 6 साल का गैप सी और जे वो साढ़े को नहीं आया होंदा तो उन्हें किते प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करना सी और 6 साल के गैप च उन्होंने रिफ्यूजल आ जानी सी। फिर 6 साल का गैप है जो डिप्लोमा च अप्लाई करता तां भी उन्होंने रिफ्यूजल आ जानी सी। सो जिन्हां दे गैप हैगे हैं मैं उन्होंने कहांगा कि बैचलर डिग्री च अप्लाई करो ताकि तुहानूं वीज़ा अप्रूवल के जिहड़े चांसिस हैं, खास करके 6-6 7-7 8-8 साल के गैप हैं, +2 तो बाद 6-6 7-7 8-8 साल वाले बच्चे भी वीज़ा लै सकते हैं कैनेडा का। आइलट्स च 6.5 बैंड सी एंड ही गॉट हिज वीज़ा अप्रूव्ड ऑन फर्स्ट अटैम्प्ट। सैकेंडली ही गॉट हिज स्कॉलरशिप ऑल्सो, उन्होंने स्कॉलरशिप भी मिली $18,470 की। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ जैसे कहिए तो कैनेडा इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। सो जुलाई इनटेक इज़ ऑल्सो ओपन, मई इनटेक इज़ ऑल्सो ओपन, सप्टेंबर इनटेक इज़ ओपन एंड कुछ कॉलेजेस जिन्हां च सीट्स हमेशा ही लिमिटेड रहिंदियां जिवें असीं कहिए बाओ वैली कॉलेज, सो उहदा जनवरी 24 इनटेक इज़ ओपन। मैनीटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी जिहड़ा कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहिंदियां हमेशा ही। विनीपैग च बिकॉज इंटरनैशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंडर आपां PR जल्दी लै सकते हैं। सो उत्थे भी सप्टेंबर च कुछ प्रोग्राम्स ओपन है एंड जनवरी च भी कुछ प्रोग्राम्स ओपन है। सो जल्द तो जल्द अप्लाई करो। इस तो इलावा न्यू ब्रूंसविक कम्युनिटी कॉलेज जिहड़ा कि अटलांटिक प्रोविंस आ जाता है और सालाना फीस सिर्फ 6-6.25 लाख है, उत्थे भी तुसीं अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ स्टिल ओपन फॉर सप्टेंबर एंड फ्यू प्रोग्राम्स फॉर जनवरी। जी बिल्कुल, बाकी स्टूडेंट्स नूं जरूर कहना चाहांगे तुहाडे अपने भी कोई सवाल ने तो लगातार नंबर डिस्पले किया होया जी लैंडमार्क इमीग्रेशन है। तुसीं अपनी प्रोफाइल नूं लैके या कोई सही ऑप्शन चूज करन नूं लैके तुसीं सही डिसीजन नहीं लै पा रहे हो तो जरूर इस नंबर पर कॉल करो। एड्रैस डिटेल्स भी जो है स्क्रॉल दे विच चल रही ने, तुहानूं जिवें ईजी लगदा तुसीं अपने डॉक्यूमेंट्स लैके एक बारी विजिट जरूर करना है ताकि टाइमली असैसमेंट हो सके, तुहानूं पता चल सके किहड़ी ऑप्शन दे नाल तुसीं अगे वधना है। सो सर इत्थे आपां गैप दी गल भी जरूर कर लईए। तुसीं कहा कि कई 6-7 साल वाले गैप वाले स्टूडेंट्स का भी सक्सैसफुली तुहाडे वालों जो है वीज़ा लैके आंदा गया। तो गैप नूं जस्टिफाई करन दी जद आपां गल करदे हां किहड़ी डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहिंदे ने गैप जस्टिफाई करन दे लई और किस तरह की गैप प्रोफाइल्स नूं तुसीं कहंदे हो कि यस उन्हां दा वीज़ा आ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਆ, BDS ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ BDS ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਈਵਨ UK ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, BDS ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਹਿਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਸੋ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਏਜ ਵੀ 37 38 ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਾਹੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਮਾਸਟਰਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਇਨ MBA, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ, ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੇਕਸ time. It takes around 6 months to 1 year depending on the processing time of the university, but there are some options। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ MBA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, MBA ਹੈ, ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਲੈਂਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਨਿਪਿਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ B ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ, 7.5 ਬੈਂਡ 80% ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 3 4 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ 3 4 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਅਪ ਟੂ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ +2 ਪਾਸ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 5-5। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਫੇਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ PR ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ +2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ $1000 ਹੈ, ਤਾਂ $1000 ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਫॉर ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪਲਾਈ ਫॉर देयर ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਈਚ 50 ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਲਈ। 50 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਈਚ 50 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮੂਥ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਨਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 24 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਾਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇਣ ਜੇ ਉਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 24 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 23 ਔਰ ਜਨਵਰੀ 24। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ 23 ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੀ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਾਸਟ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੱਲੇ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਵੀ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 80% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਈਵਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਵੀਜ਼ਾ ਐਵਰੇਜਲੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੋ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ
ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਚੰਗੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ PR ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ PR ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ SOL ਲਿਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਬ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GTE ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਪਰ ਜੇ +2 ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 2022 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 2023 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕੈਚ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਫਲਾਣਾ ਕਾਲਜ ਤਾਂ 2020 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਐਂਡ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 1 ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ COE ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ UK ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ USA ਜਰਮਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ +2 2022 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਫ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ 50-50 ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ +2 ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਟੇਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਫੈਬਰੂਰੀ ਇਨਟੇਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 23 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਹੈ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਹੈ, USA 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ I-20 ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ $100 $150 ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੇ COE ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ GTE ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ COE ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਟਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਟਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ GTE ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ GTE ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ 100% ਜੈਨੂਇਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ GTE ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ UK 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਬੇਸਡ PTE ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, 50-50 ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੀ GTE ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੀਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर I-20, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ I-20 ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ USA ਦੇ। ਫੰਡ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਫੰਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ I-20 ਆਏਗੀ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਪੂਰਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, GT ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ GT ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ +2 ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ GT ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਉਹ GT ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ 50-50 ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ +2 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੈਸੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ GT ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਫੰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ FD ਦੇ ਉੱਤੇ
ਓਡੀ ਲਿਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ GT ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ GT ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ COE ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ 95% ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਫੰਡਸ ਅੰਬੈਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਅੰਬੈਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ 99% ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੰਡਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦਾ। ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ SOP 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ SOP ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ SOP 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ 4 ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 5 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ SOP, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 SOPs ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ SOP ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ SOP ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਫੰਡਸ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। दिस इज जसमीत भाटिया और मेरे नाल आज एक फेयर ने सक्सैसफुल कैंडिडेट संदीप। सो संदीप, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ MCA ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਰ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਇਅਰਸ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ PR ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6.5 ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮਨ 'ਚ, ਬਟ ਲਵਲੀ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ PR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ SOP ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ
ਓਕੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੁਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, Thank you, ਵਧੀਆ sir. ਸੈਟਲ ਹੋ Thank you, ਔਰ sir. ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।